sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة أسابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي
لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه
يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 على النبي سلام الله لا إله إلا الله يحيي القلب ذكر الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذرياته بأن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم. الفاتحة سابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا آل أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة سابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا الحبيب أحمد بن حسن العطاس
ثم إلى روح الحبيب محمد بن سليم الأقطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أسابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى روح المرمى سلطاننا، ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أسابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وخوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان، وعلى نية أن الله الكريم ينصر ويوفق الواثق بالله سلطاننا، وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أسابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت غير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل، إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dia alhamdulillah kita sambung pula apa yang kita baca pada minggu lepas, iaitu golongan yang masuk syurga tanpa hisab. Disebutkan beberapa golongan, antaranya orang yang Allah Ta'ala pilih, mereka ni akan mendahului masuk ke syurga. Dah masuk syurga awal, kemudian masuk pula tanpa hisab. Ini golongan-golongan yang kita baca. Sambung lagi pada muka surat yang ke-77 bawah sekali. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain, amin. Dalam hadis riwayat Jabir menyebutkan, barang siapa mati dalam perjalanan ke Mekah, sama ada semasa pergi atau balik, maka tidak akan dibentangkan suratan amal dan tidak akan dihisabkan. Orang yang mati di Mekah, sepi dalam keadaan perjalanan dia tu pun dalam keadaan ibadah, jalan musafir untuk nak menunaikan haji, kemudian buat haji kat sana, terbalik pula, pergi ke balik ke, dia kata orang yang dalam perjalanan tu, dia kata siapa mati dalam perjalanan, sama ada semasa pergi atau balik, maka tidak akan dibentangkan suratan amal dan tidak akan dihisabkan. Tu orang yang terpilih lah Allah Ta'ala bagi ni. Kadang ada orang dia niat dah pun tak dapat ni. Ada orang yang tak niat pun memang dia tak mau niat macam tu pun, tak apalah. Tapi nak sebut ada orang memang niat nak mati di Mekah tu, nak mati dalam perjalanan ke masa balik ke. Pasal banyak orang bercita-cita biarlah mati ni dalam keadaan tengah buat ibadah. Jadi mana kalau mati tengah buat ibadah, mudah-mudahan lah, ya, kita ni tak baik mana, biar mati tu dalam keadaan yang baik, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tengok pada penghujung kita tu. Maksudnya sesiapa yang mati di pertengahan jalan di antara negerinya dengan Mekah, padahal dia bermaksud hendak pergi menunaikan haji atau umrah, atau hendak kembali ke negerinya daripada menunaikan haji dan umrah, lalu dia mati di tengah jalan sebelum sampai ke negerinya, maka tiadalah dibentangkan suratan amalnya dan tiada dihisabkan. Mana orang ni Allah Ta'ala bagi pada dia suratan amal pun tak dibentang, tak dihisab. Masya Allah. Ini kelebihan juga orang yang mati dalam perjalanan, orang yang mati dalam perjalanan pergi haji ataupun umrah. Dia buat perjalanan dia pula niat untuk nak ibadah. Atau kita masa nak pergi awal tu, diulang-ulang, diperingatkanlah supaya jaga elok-elok niat. Bukan kita pergi tu untuk nak tujuan nak bermula-mula, nak boleh pergi naik kapal terbang berjalan kata. Tak, tapi kerana nak buat ibadah. Jadi bila niat nak pergi buat ibadah dalam perjalanan tu, kalau berlaku apa-apa pun Allah Ta'ala ambil kira sebagai ibadah. Mati-mati husnul khatimah. Dalam hadis yang bersumber daripada Abu Hurairah, hadis yang bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan, wahai Rasulullah, adakah di kalangan kami orang yang masuk ke syurga tanpa hisab? Abu Hurairah diriwayatkan satu hadis, dikatanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah di kalangan kami ni orang yang akan masuk ke syurga tanpa hisab? Baginda bersabda, ya, bahkan, iaitu setiap orang yang berkasih sayang lagi banyak kesabarannya. Orang yang berkasih sayang, kasih sayang kerana Allah Ta'ala, kemudian dia sabar di atas apa yang berlaku dalam
dalam tempoh dia berkasih sayang tu dengan seorang hamba Allah Ta'ala tu, dia sabar. Maknanya walaupun dibuat macam-macam pada dia, dia boleh sabar atas nama kasih sayang tu. Maka orang yang macam ni pun Allah Ta'ala akan bagi pada dia kelebihan, masuk syurga tanpa hisab. Atau kita bina ukhuwah Islamiah kita ni, bila kita jaga elok-elok, di kelebihan dia cukup besar. Tak ramai orang yang boleh jaga ukhuwah ni. Kadang dia baik macam mana sekalipun, tapi ada perasaan benci dan sebagainya pada kawan dia tu. Di maknanya apa, ukhuwah ni pun makin hari makin terhakis sifat kasih sayang. Jadi orang yang berkasih sayang lagi banyak kesabarannya. Sabarlah apa yang ditimpa pada dia, maka dia sabar, maka orang ni Nabi kata boleh masuk syurga tanpa hisab. Dalam hadis yang bersumber daripada Abu Ayyub Al-Ansari, ini hadis daripada Abu Ayyub Al-Ansari secara marfu' menyebutkan satu masalah, ini persoalan agama yang dipelajari oleh seorang mukmin lebih baik baginya daripada beribadah setahun. Kita belajar agama ni, kita belajar agama ni satu masalah aja. Cara ni kita bicara berkenaan dengan hari kiamat, kata. Jadi maknanya cerita tentang golongan yang akan masuk syurga tanpa hisab. Jadi satu persoalan dalam agama ni kita belajar, dia kata lebih baik baginya daripada beribadah setahun, dan lebih baik daripada memerdekakan seorang manusia keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Mana hamba orang yang daripada keturunan kita adalah Nabi Ismail. Sesungguhnya penuntut ilmu, perempuan yang taat kepada suaminya, dan anak yang berbakti kepada kedua-dua ibu bapanya akan masuk ke syurga tanpa hisab. Dia kelebihan. Orang yang menuntut ilmu, pertama orang yang menuntut ilmu semua. Belajar, dia tak pernah berhenti. Ada orang memang dia suka belajar. Dia belajar sampai dia mati. Maka orang macam ni Allah Ta'ala bagi kepada kelebihan orang yang menuntut ilmu ni, maka Allah Ta'ala akan bagi pada dia masuk syurga tanpa hisab ni. Itu satu. Yang kedua, perempuan yang taat kepada suaminya, yang jadi jiran kepada Nabi Musa. Jiran Nabi Musa. Nabi Musa tanya, siapa yang akan jadi jiran aku, wahai Allah? Allah tepi kat belakang bukit. Kat bukit tu ada seorang perempuan. Pipi tengok, ya Allah. Dia punya taat dia kepada suami dia. Ketaatan dia pada suami. Nabi Musa heran dekat. Itu satu. Kemudian ada lagi. Apa dia? Kedua, orang yang berbakti. Orang perempuan yang taat kepada suami. Dan yang ketiga apa? Yang berbakti. Anak yang berbakti kepada kedua ibu bapanya akan masuk ke syurga tanpa hisab. Anak berbakti pada dua ibu bapa. Jadi mana tiga golongan ni, ni antara yang disebutkan dalam hadis yang akan masuk syurga juga tanpa hisab. Dalam hadis yang bersumber daripada Anas secara marfu', tadi daripada Abu Ayyub, kemudian daripada Abu Hurairah, ini pula daripada Anas bin Malik. Dalam hadis yang bersumber daripada Anas secara marfu' menyebutkan sabda baginda, sesiapa yang berjalan kerana Allah hendak menunaikan hajat saudaranya yang muslim, kita berjalan ataupun kita pergi musafir, ada saudara kita kat sana, katalah luar, kat Poleh ke, dekat mana Melaka ke, luar-luar lah. Kita pun nak pergi jauh, tambah PKP ni lagilah. Atau kita pun pergi mohon juga nak keluar, nak pergi tunaikan hajat saudara kita ni. Pasal nak jaga ukhuwah, nak jaga silaturahim, kita pun pergi juga. Sebenarnya perjalanan tu pun sebenarnya besar tu. Kata pada dalam hadis ni, sesiapa yang berjalan kerana hendak menunaikan hajat saudaranya yang muslim, man qada hajata akhihi qadallahu hajatahu. Siapa yang tunaikan hajat saudara dia, Allah Ta'ala akan tunaikan hajatnya. Siapa yang berjalan kerana menunaikan hajat saudaranya yang muslim, maka Allah suratkan untuknya bagi setiap langkahan 70 kebajikan. Tiap-tiap langkah 70 kebajikan. Itu orang yang tunaikan hajat saudaranya. Maka jika sampai hajatnya, keluarlah dia daripada dosanya,
seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Bila hajat saudara dia itu tertunai, kemudian maknanya apa? Bila dah dapat apa yang dihajatkan oleh saudara dia, maka dia itu seolah-olah apa? Keluar dosanya tu seperti hari dilahirkan oleh ibu. Macam tak ada dosa. Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa dia. Dan jika dia binasa, kalau pula dia dalam perjalanan nak menunaikan hajat ataupun perjalanan pulang daripada menunaikan hajat saudara dia, tu dia kata, dan jika dia binasa, yakni meninggal dunia dalam masa antara yang demikian, maka masuklah dia ke syurga tanpa hisab. Allah luahnya rahmat Allah Ta'ala nak bagi pada hamba-hamba dia macam tu sekali. Ni rahmat Allah Ta'ala nak masukkan hamba-hamba dia ke dalam syurga. Itu tunai hajat saudara kita ni bukan kecil-kecil main. Kalau kita duk tolong saudara kita, kita bantu yang mana yang kita boleh bantu, sebenarnya tu satu perkara yang besar yang kita buat. Amalan yang paling besar yang kita buat. Mungkin kita tak ada amal ibadah lain, rajin-rajin sembahyang sunat, tak rajin puasa, tak rajin berzikir, baca Quran, tapi kita ni dalam baringan tulah minta tolong, siapa minta tolong pun kita mudah. Orang suka memudahkan orang ni. Hatta kawan-kawan kita daripada jauh pun kita sanggup untuk kita nak tolong, bantu dekat mana yang terdaya lah. Maka kita tunaikan, tak tahu dapat hajat dia tu, Allah bagi pada dia. Kalau dia mati dapat masuk syurga tanpa hisab. Ni bersumber daripada hadis yang daripada Anas bin Malik ni. Hadis daripada Anas bin Malik ni. Dalam hadis yang bersumber daripada Aisyah radhiyallahu anha, ni hadis tak daripada Aisyah, beliau berkata, barang siapa mengasuh kanak-kanak sehingga dia berupaya mengucapkan la ilaha illallah, maka tiadalah dia dihisapkan oleh Allah Ta'ala. Ajak anak-anak tu mengucapkan la ilaha illallah. Lepas tu kita ni rajin bila mengasuh budak kecil, jaga anak cucu kita, tak apalah. Jangan duk ajak budak-budak merapu. Tu kadang duk ajak nyanyi banyak. Jingle bell, jingle bell. Baca hak yang dalam hak yang agama suruh. Antaranya bagi kenal Allah. La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin. Ajak benda-benda macam tu lah. Suruh dia nasyid budak-budak, kerana dia suka ikut, mudah dia ikut kan. Tu tengok nyanyi sudahlah. Kalau ajak nyanyi apa payah dia boleh nyanyi. 3 darah duduk tepi sungai. Pandai pula. Jadi maknanya apa? Kalau kita ajak hak elok pun dia cepat boleh. Jadi budak ni bila membesar dengan kalimah tu, maka tiadalah orang yang ajak, dia kata, asuh anak-anak sehingga berupaya mengucapkan la ilaha illallah, maka tiadalah dia dihisapkan oleh Allah. Tu kata besar sebenarnya orang yang pimpin orang ke arah la ilaha illallah. Sama juga dengan kita tarik orang yang tak bisa mengucap ni, orang bukan Islam lah, ajak dia sampai dia mengucap dan dia faham mana ucapan tu. Besar kelebihan dia. Kalimah la ilaha illallah. Kita masukkan dia daripada alam yang gelap kepada alam yang cerah. Kita jadi asbab untuk dia dapat hidayah. Jadi mana lepas tu kita bimbing untuk dia kenal Allah. Dia besar pahala dia. Tapi tak ramai orang suka buat. Tu yang payahnya. Itu hadis yang daripada Aisyah. Aisyah sebut, siapa mengasuh kanak-kanak sehingga dia berupaya mengucapkan la ilaha illallah, maka tiadalah dia dihisapkan oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis yang bersumber daripada Atha secara marfu' menyebutkan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Atha sebut apa? Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, mana-mana orang Islam lelaki dan perempuan yang mati pada malam Jumaat atau siangnya, maka dia dipelihara daripada siksa kubur dan fitnahnya. Dia akan menemui Allah tanpa hisab, dan dia akan datang pada hari kiamat dengan beberapa saksi yang menjadi saksi baginya. Ini pun ada satu hadis secara marfu'. Ada kata hadis ni hadis dhaif. Yang sedihnya apa, ada golongan yang kata apa, mana ada hadis cerita tentang mati malam Jumaat ni, mati hari Jumaat ni.
Ada orang kata macam tu. Kadang kita dengar dalam radio, dalam TV, dia kata semua tu khurafat. Tak ada hadis cerita. Sedangkan Nabi pun mati hari Isnin. Tengok ni antara hadis yang ulama-ulama dulu bawa mai apa yang disebutkan oleh Nabi. Walaupun kata dhaif, tapi boleh dijadikan sebagai fadailul a'mal. Tak apalah. Kita ada cita-cita juga nak mati hari-hari yang baik. Jadi hadis ni sebut apa? Siapa yang mana-mana orang Islam, lelaki dan perempuan, mati pada malam Jumaat atau siangnya, maka dia dipelihara daripada siksa kubur dan fitnahnya. Terpelihara. Dia akan menemui Allah tanpa dihisab, dan dia akan datang pada hari kiamat dengan beberapa saksi yang menjadi saksi baginya. Itu hadis daripada Atta. Dalam riwayat Hakim, At-Tirmizi bersumberkan daripada Anas secara marfu' menyebutkan bahawa Allah berfirman, apabila aku ujikan salah seorang hamba-Ku dengan bala bencana pada tubuhnya atau anaknya atau hartanya, lalu dia menghadapinya dengan kesabaran yang baik, nescaya aku malu pada hari kiamat untuk menegakkan neraca timbangan amalnya atau menyebarkan suratan amalnya. Ini hadis, dipanggil hadis hadis qudsi juga lah. Allah Ta'ala berfirman, aku ujikan salah seorang hamba-Ku dengan bala bencana pada tubuhnya atau anaknya atau hartanya. Kita ni bila kena ujian, Allah uji dekat diri kita, Allah Ta'ala uji pada anak kita, kena kat kita agak lah, kena kat anak kita, ataupun pada harta kita. Tiba-tiba dia kereta meletup. Jadi maknanya apa? Semua tu ujian, lalu dia menghadapinya dengan kesabaran yang baik. Dia sangka baik dengan Allah, tak sangka buruk. Maka orang yang macam ni dia sabar, nescaya aku malu pada hari kiamat untuk menegakkan neraca timbangan amalnya atau menyebarkan suratan amalnya. Pasal Allah Ta'ala uji dia boleh tahan, dia sabar. Ini tak ramai orang yang boleh jadi, tapi Allah Ta'ala bagi dalam hadis ni, kata apa? Aku malu. Allah kata aku malu, aku nak sebarkan suratan amalnya. Aku malu, aku nak timbang amalan dia, aku malu. Jadi tak kena hisap orang macam ni. Itu pun satu kelebihan. Itu kata kena bala ni, kalau boleh, biasanya kita akan menyumpah kat lah kan. Sebut juga ni apa pumpang 3-4 hari kat lah. Tapi kalau orang yang boleh sabar tahan dengan musibah yang kena pada dia, ini Allah Ta'ala malu pada dia pada hari kiamat nanti untuk nak timbang amalan dia. Allah Ta'ala malu pada hari kiamat nak sebarkan suratan amalan dia. Jadi orang tak tahu, tak dapat masuk syurga. Allah, ini kelebihan lagi. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa menggali perigi di tengah padang dengan penuh keimanan dan ihtisab, mengharapkan ganjaran daripada Allah, maka dia akan dapat masuk syurga tanpa hisab. Ni berkenaan dengan buat telaga. Tak gali pun kita duk simpan duit sehari RM1. Telaga kat Kemboja apa? 600 1,000 atau apa panggil. Tak buat. Jadi ada orang dia sanggup simpan. Ada makcik seorang dekat belah balik dia patang. Dia duk simpan duit shilling. Simpan. Ingat dah buat apa? Nak sedekah. Sampai cukup 1,000 dia sedekah. Duit shilling. Berapa banyak ada dapat simpan duit shilling tu. Dia betul-betul ni. Tapi niat nak sedekah, nak bagi, dapat cukup 1,000 ni kira-kira cukup. Dia pergi sedekah kat sini. Kadang dia pergi pondok, kadang dia pergi madrasah. Allah. Jadi orang yang macam tu, macam seolah-olah dia nak, siapa yang menggali perigi di tengah padang, tengah tempat orang yang tak ada ayat lah. Dia kata apa? Dengan penuh keimanan, buat tu dengan keyakinan Allah Ta'ala mesti bagi balasannya lah. Tu keimanan dan ihtisab, maksudnya mengharapkan ganjaran daripada Allah, maka dia akan dapat masuk syurga tanpa hisab. Besarnya ganjaran yang Allah Ta'ala nak bagi pada orang-orang yang buat kebajikan, yang buat baik apa belaka, semua ada kelebihannya.
Banyaklah kita sebut ni. Kemudian yang seterusnya hadis Al-Hakim dan Al-Baihaqi mengeluarkan hadis yang bersumber daripada Jabir secara marfu' juga. Barang siapa yang lebih kebajikannya atas kejahatannya, siapa yang kebaikannya lebih baik, lebih banyak daripada kejahatannya, maka mereka itulah yang masuk ke syurga tanpa hisab. Ada juga yang macam ni. Kejahatan ada, kebaikan, tapi kebaikan tu lebih banyak daripada kejahatan. Lepas kita sekarang ni tengah berlumba-lumba nak bagi banyak kebaikan tu, dan kita masih lagi mengharap pokok Allah Ta'ala terima, mudah-mudahan lah. Kita duk buat baik belakang ni, kita duk tempat-tempat yang baik, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala terima hak ni sebagai kebajikan kita, yang akan jadi pemberat pada timbangan amal kita di akhirat ni. Jadi siapa yang lebih kebajikannya atas kejahatannya, maka mereka itulah yang masuk ke syurga tanpa hisab. Masuk syurga tanpa hisab. Pasal hak lebih baik banyak tu, hak yang buruk Allah Ta'ala tak pandang. Itu pun dengan rahmat Allah lah. Kalau Allah Ta'ala kata nak balas juga. Tapi kalau Allah Ta'ala kata tak, hak jahat pun aku tak mau pandang lah, aku nak tengok. Dan kadang ada orang dengan satu kebaikan tu je dapat mengatasi segala kejahatan dia yang banyak. Ada tak? Sebab tu kita lah ni, dalam masalah ni, tak boleh berbangga dengan amalan kita. Buat amalan apa pun tersaduk pasal megah lah. Pasal kita tak tahu Allah Ta'ala terima ke tak ni. Ni dia baca kitab. Saya rasa baca kitab ni pun berapa kali habis lah. Dia baca ke orang kata, tapi nak megah ke orang kan? Dah. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala terima tak amalan agak-agak ni. Kukut nanti, ya Allah, saya duduk mengajar kata, ya Allah, kitab macam-macam dah habis kawan. Allah kata apa? Mana ada apa? Allah menyesal. Tak ada apa. Padahal itu tak boleh nak buat apa dah. Sebab tu kata kita masih lagi mengharap, mudah-mudahan apa yang amalan kita buat tu Allah Ta'ala pandanglah pada apa yang kita buat ni, ya Allah. Supaya apa? Nanti di sana nanti Allah Ta'ala kira sebagai pemberat timbangan amalan kita yang jadi sebab kepada keselamatan kita. Kat atas dunia ni tak ada apalah. Sebab tu benda apa Allah Ta'ala bagi, kita bersyukur sudahlah. Bersyukur sudahlah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi lagi benda lain kita boleh buat. Tapi jangan kita bermegah dengan kebaikan kita tu. Pasal kita ni kan ada apa sangat. Allah Ta'ala nak tengok kita ni, jangan jadi orang yang sombong je. Jangan jadi sombong. Iblis ni pasal apa dia kena siksa? Pasal dia sombong, pasal dia bermegah. Dia dah jadi leader dalam syurga, dia dah jadi ketua kepada malaikat Iblis Azazil ni. Lalu dia kata, Allah Ta'ala katakan dia, kamu ni kena sembah makhluk yang aku ciptakan. Dia lebih baik daripada kamu. Dia kata macam mana boleh lebih baik pada dia, sedangkan dia daripada api, Adam daripada tanah ya. Tengok sombong kan. Lalu dia tak mau sujud pada Nabi Adam. Tak mau sujud tu satu dah. Dalam kitab apa? Mukasyafatul Khuluq. Apa nama Imam Ghazali sebut apa? Iblis ni masa nanti dia akan kena siksa neraka ni teruk ni. Lepas tu tiap-tiap 100 tahun akhirat nanti dia akan dikeluarkan daripada neraka supaya apa? Dia disujud pada Adam. Dikeluarkan juga Nabi Adam, wahai Iblis, kamu disujud pada Adam dah. Kata sedangkan di syurga dulu pun aku tak sujud, ini kan pula sekarang nak sujud. Padahal dia kena siksa teruk-teruk. Punya sombong ni Iblis sampai itu sekali. Jadi maknanya apa? Kita pun samalah. Tak boleh berbanggalah dengan amalan kita ni, yang tak setara mana ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pandanglah dengan pandangan rahmat kasih sayang dia. Jadi maka mereka itulah yang akan masuk syurga tanpa hisab. Dan barang siapa yang sama kebajikan dan kejahatannya, sama beratnya, balance dia, antara neraca kebaikan dan kejahatan, maka mereka itulah yang dihisab dengan hisab yang sedikit. Wasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ini dasarkan pada hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Mudah-mudahan macam ni lah. Dasarkan siapa yang timbangan amalan dia sama dengan timbangan kebaikan dia, maka Allah Ta'ala akan hisab. Mereka itulah yang akan dihisabkan dengan hisab yang sedikit.
Masalahnya sekarang adakah amalan kita sama berat tu? Ada orang yang Allah Ta'ala bawa di neraca timbangan dia. Ini dalam apa kitab Yawaqit wal Yawaqit wal Jawahir tu. Kitab dia sebut apa? Ada orang dibawa mai kepada tempat timbangan amalan, tempat al-mizan tu. Lalu dia letakkan kebaikan dia. Lalu dia tengok, ya banyaknya. Dia pun seronok, rasa seronok. Patutnya tak seronok lagi, tapi dia dah seronok dah. Tiba-tiba dia letak pula amalan dia yang jahat. Tengok, berat lagi hak jahat tu. Walaupun sikit tapi berat hak sikit tu. Ada orang kadang buat amalan dia macam dia rasa macam tak besar sangat. Dia cuma viral dia. Fitnah orang sikit ya. Takkan sekali dua tak nak ikut. Tengok hak tu dah merata dah sampai seluruh dunia lah. Fitnah yang dia buat tu agak-agak macam mana? Tu kata amalan yang walaupun nampak kita nampak kecil, tapi Allah Ta'ala timbang tu berat semua. Pasal apa? Dah tersebar rata dah fitnah tu. Maka orang yang macam ni lalu dia bersedih, Allah, ya Allah, macam mana ni, ya Allah. Amalan dia dia nampak kata macam jahat dia sikit, tapi rupanya lebih berat daripada kebaikan. Ini kita takut. Lepas tu kita disuruh supaya sentiasa bertaubat. Kita disuruh supaya sentiasa bertaubat. Kalau dah ada benda-benda yang tak kenal, ada perkara-perkara yang bersangkutan dengan manusia, mintalah Allah Ta'ala ampunkan segera. Barang siapa yang kejahatannya lebih banyak, maka dialah yang diberikan syafaat setelah menerima siksaan. Nampak? Orang yang banyak lagi kejahatannya, orang ni akan dapat syafaat, tapi syafaat daripada menerima siksaan daripada Allah. Pasal Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha adil. Dia akan bagi kebaikan, akan bagi kelebihan as-sawab dengan keadilan dia juga, dan dia akan siksa pun dengan keadilan dia juga. Tu jadi mana ni antara yang disebut dalam tajuk ni berkenaan dengan orang-orang yang dapat masuk ke syurga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita salah seorang lah daripada yang tersebut ni, ataupun kita ni orang yang dapat berpaut daripada yang banyak-banyak ni. Sebab tu kita dalam Ratib Al-Atas tadi kan kita ada sebut berkenaan dengan doa kita baca tadi kan, sehujung kita baca Fatihah untuk orang ni. Dan ujung sekat ujung sekali tu antara ni kita sebut apa? Wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Kita minta ya Allah, mudah-mudahan dengan manfaat mereka ni, kita sebut ni Syekh Habib Muhammad bin Abdullah, Habib apa semua ni, ulama-ulama hebat ni, kita harap mudah-mudahan dengan asrar mereka. Asrar ni maksudnya apa? Rahsia-rahsia yang Allah Ta'ala bagi pada mereka, kita dapat tumpang sekali. Wa anwarihim, dan cahaya-cahaya yang Allah Ta'ala bagi pada mereka, kita pun dapat tumpang mereka. Pasal kita tahu kita ni macam mana je. Kita ni pada orang-orang soleh. Mudah-mudahan ada insya-Allah sedikit sebanyak yang kita doa, yang kita minta pada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala pandang, Allah Ta'ala terima apa yang kita mohonkan ini. Dan kita cubalah beramal dengan sebaik-baik kebaikan. Ini nak masuk Ramadan lagi lah. Kita kena berlumba-lumba lah untuk nak memperbanyakkan amal dan mencari rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cukup takat dulu, insya-Allah kita sambung pada yang akan datang berkenaan dengan apa kita doa. Tutuplah. Berbicara dengan Allah tanpa perantaraan, insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع عنا البلاء والخلاء والوباء والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Jadi saya ambil kesempatan ini nak ucapkan terima kasih kepada pihak Ustaz Bakri Yahya dan Ustaz Hafizan dan Ustaz Abdul Rahim. Baru ini dilupakan yang bagian saya hantar dari Ustaz Bakri lah yang saya baginya. Banyak-banyak terima kasih lah, dia kata memang membantu lah untuk nak bina dia punya sekolah tu. Ada lagi benda-benda tambahan yang dia sedang usahakan. Jadi dia pula tengah sakit, tengah stroke. Jadi kita bagi itu dia sangat membantu lah. Terima kasih banyak kepada semua. Mudah-mudahan jadi pahala pada kita, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.